مسیح یسوع میں میرے تمام بہنوں بھائیوں کو آپ سب کو سلامتی ہو، آپ سب کی سلامتی ہو، خدا آپ سب کے ساتھ ہو، خدا کی یہ برکت عبدالآباد ہم سبوں کے ساتھ ویسے ہی رہے، سب بولیے آمین۔ ہم آج جس بات کی طرف غور کرنے والے ہیں وہ بڑی خاص اور بڑی عمدہ اور بھید اور مکاشفات سے بھری ہے۔ جب ہم بھید اور مکاشفت کی بات کرتے ہیں تو بہت سے لوگ آج اس وقت میں بائبل مقدس پڑھتے بھی ہیں، شاید سنتے بھی ہیں یا کئی جگہوں پر سن بھی چکے ہیں، اس کے باوجود بھی کوئی نہ کوئی ایسی بات، کوئی نہ کوئی ایسا مکاشفہ جو ہے وہ چوک جاتا ہے۔ اس جگہ پر ہو سکتا ہے وہ بیان ہو سکتا تھا، لیکن وقت کی قید کے باعث یا کسی اور چیز کے باعث یا ہو سکتا ہے اس نے اس چیز کو غور کیا ہو، وہ چیز رہ جاتی ہے۔ آج جس چیز پر میں بات کرنے لگا ہوں یہ بڑی خاص اور بڑی اسپیشل ہے۔ یہ خدا نے جو گزشتہ دنوں میں میرا ایک خدا کے ساتھ رفاقت میں وقت گزر رہا تھا، اس دوران ہی میں خدا نے یہ مکاشفات اور بھید دیے ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ میں آپ سے بھی شیئر کروں۔ کیا آپ سب تیار ہیں اس چیز کے لیے؟ کیا آپ سب تیار ہیں؟ آپ کی آوازیں بتا سکتی، کیا آپ سب تیار ہیں؟ کیا آپ اس بھوک کو رکھتے ہیں کہ آپ اس کلام کو کھانے کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ پوشیدہ من کھانے کے لیے تیار ہیں؟ سب بلند آواز سے بولیے ہاللیلویا۔ تو آج ہم سیکھیں گے 7 فرشتگان کے کام۔ 7 فرشتگان کے کام، 7 طرح کے فرشتے ہیں جن میں سے شاید آپ نے 4 طرح کے فرشتوں کا ذکر سنا ہوگا، لیکن جن میں سے 2 کا میں یہاں پر ذکر نہیں کروں گا، لیکن 5 ایسے فرشتگان ہیں جن کی بابت آپ نے شاید پہلے کبھی نہ سنا اور سیکھا ہو۔ جو آج بہت سینئر لوگ ہیں یہاں پر جو معلوم میں جن کے بپتسمے کی بات کر، بپتسمے کے اعتبار سے سیکھیں، عمر کے اعتبار سے نہیں، بپتسمے کی عمر کے اعتبار سے 12 سال 14 سال 10 سال 20 سال تک کے بپتسمے والے لوگ ہیں، یہ ان کے لیے بھی آج ایک نئی برکت خدا جو ہے وہ کھول رہا ہے۔ ہاللیلویا ہاللیلویا۔ تو 7 فرشتگان کے کام، جس میں سے آپ نے جبرائیل کا، میکائیل کا، کروبی کا اور سرافیل کا ذکر سنا ہوگا، لیکن 5 ایسے فرشتگان ہیں جن کا آپ نے ذکر نہیں سنا ہوگا۔ یا ہو سکتا ہے آپ نے جبرائیل کے اور میکائیل کے وہ کاموں کو شاید نہ دیکھ پائے ہوں، نہ سمجھ پائے ہوں، جو شاید آپ سے چوک گئے ہوں۔ یا آج ہم سیکھنے والے ہیں، جو لکھنے والے ہیں وہ ساتھ رہیے گا اور اس کو نوٹ ڈاؤن کریں گے، آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا۔ اسپیشلی جو لوگ دعا کرتے ہیں، جو لوگ روزے میں ہیں، جو لوگ خدا کے ساتھ رفاقت میں ہیں، یہ ان کے لیے بہت زیادہ کرامت ثابت ہوگا کہ انہوں نے کس وقت پہ کس مدد کو خدا سے مانگنا ہے اور خدا نے کس جگہ پر ان کے لیے کیا پروٹیکشن کو بھیجنا ہے۔ یہ بڑی ضروری بات ہے اور یہ بڑا ضروری حصہ ہے جو میں آپ کے ساتھ آج شیئر کرنے والا ہوں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے جبرائیل کے بارے میں۔ اس کے بارے میں جبرائیل کے بارے میں۔ جبرائیل خدا کا وہ فرشتہ ہے یا وہ خدا کا جو سورما یا حصہ ہے جو پیغام دینے والا جسے کہا جاتا ہے، جس کا لفظ مطلب کیا ہے؟ پیغام دینے والا۔ کیا ہے؟ پیغام دینے والا، یعنی پیغام پہنچانے والا۔ خدا کا براہ راست پیغام لے کر وہ ہے پیغام لوگوں تک پہنچانے والا۔ یہ جبرائیل کے کیا ہے؟ خصوصیات میں بھی ہے، اور یہ جبرائیل کا اسپیشل کام ہے جو وہ خدا سے لیتا ہے اور آگے ڈیلیور کرتا ہے۔ آج کی دنیا میں بھی اس اگر ہم تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو جبرائیل نے بہت سے لوگوں پر جو ہے خدا کا کلام لے کر گیا اور ان کو پیغام دیا اور ان کو بتایا کہ خدا نے ایسے 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 کہا ہے اور آپ کو ایسے کرنا ہے۔ جس میں سے ایک ہی صرف پوائنٹ میں ہائی لائٹ کروں گا آپ کے لیے تاکہ آپ کے لیے کلیئر ہو جائے، وہ ہے
दानियल का सहीफा उसके 9वें बाब की 21वीं आयत है। दानियल का सहीफा उसका 9वां बाब और उसकी 21वीं आयत बड़ी गौरतलब है। अब यहाँ पर दानियल जो है वो खुदा के हजूर में रफाकत में है, लेकिन उससे पहले तो 10वें बाब में देखते हैं कि उसकी दुआ का जवाब रुक गया, लेकिन उससे पहले जब्राइल जो है वो उसका खुदा से जवाब लेकर आया और वो पैगाम लेकर आया। ये सुनिए, हाँ मैं दुआ में ये कह ही रहा था कि वही शख्स जब्राइल जिसे मैंने शुरू में रोया में देखा था, हुक्म के मुताबिक तेज परवाज़ी करता हुआ आया और शाम की कुर्बानी गुजराने के वक्त के करीब मुझे छुआ। हालेलुया। उसने क्या किया? छुआ। अब यहाँ पर हम जब्राइल का जो है वो जिक्र सुनते और देखते हैं कि खुदा के जो है वो जब्राइल का यहाँ पर जिक्र है कि वो पैगाम लेकर क्या आया है, इसके पास आया है, दानियल के पास आया है। लेकिन रास्ते में अब क्या हो गया है? रास्ते में अब लड़ाई शुरू हो गई है मौकलीन के साथ, जो हमारे पहले और दूसरी हदूद यानी पहले और दूसरे आसमान की हदूद में पीपल स्ट्रक्स का राज है। और वो आपकी दुआ को मैं कई बार बता चुका हूँ कि वो आपकी दुआ को आसमान पर जाने नहीं देते। बाइबल मुकद्दस में इसके बहुत से शवाहिद मिलते हैं, अगर मैं उनको सीधा बताऊं तो बहुत वक्त चाहिए, लेकिन मैं आपको फिर भी बताना ये चाहता हूँ कि यहाँ पर जब्राइल का क्या पैगाम था। जब्राइल का काम यही था कि वो खुदा से पैगाम लेके आगे लोगों तक क्या कर दे, डिलीवर कर दे। ये उसकी खुसूसियत थी। अब इसके साथ हम आगे चलेंगे, लास्ट में हम इनको डिटेल में सबको बात करेंगे। अब दूसरा है मिकाएल। दूसरा क्या है? मिकाएल, माइकल, जिसको इंग्लिश में लोग अक्सर माइकल का उल्टा सीधा नाम जो है वो इस्तेमाल करते हैं, और बहुत से लोग जो है बहुत कुछ बोलते हैं। लेकिन मिकाएल जो है, जो एल लफ्ज है, ये खुदा की ज़ात से निकला है। एल लफ्ज क्या निकला है? खुदा की ज़ात से निकला है। और हर फरिश्ते के नाम में एल लाज़मी आता है। या याद रखिएगा कि फरिश्तों के नाम के आखिर में एल ये है लाज़मी जुज़ है और वो लाज़मी आएगा। ये मिकाएल है जिसका मतलब है लड़ाई करने वाला। क्या है? लड़ाई करने वाला। ये वो फरिश्ता है जो लड़ाई करने के लिए हर वक्त तैयार रहता है। इसको खुदा ने लड़ाई की कमांड दी है, जो ये लड़ाई को कंट्रोल करता है। और अगर ऐसी कोई एनवायरनमेंट में ऐसा काम या ऐसा माहौल बन जाता है, लड़ाई हो जाती है, तो ये वहाँ पर मिकाएल आता है। जैसे 21 दिन का जो जवाब था वो रुक गया और जब्राइल जो है वहाँ पर उनसे लड़ रहा है, और वहाँ पर खुदा ने मिकाएल को भेजा। आगे सुनिएगा, दानियल उसके 10वें बाब की 13वीं आयत में लिखा है, और फारिस की ममलिकत के मौकल ने 21 दिन तक मेरा मुकाबला किया। फिर मिकाएल जो मुकर्रम फरिश्तों में से है मेरी मदद को पहुंचा और मैं शहाना फारिस के पास रुका रहा। ये कौन सी आयत है? 10वें बाब की 13वीं आयत है। और फारिस की ममलिकत के मौकल ने 21 दिन तक मेरा मुकाबला किया। अब यहाँ पर जो मुकाबला है वो 21 दिन तक लगातार जारी रहा, लेकिन जो दुआ का जवाब था वो जवाब जो है वो लेकर वो पहुंच चुका था। लेकिन रास्ते में हम लड़ाई करते वक्त इतने ज़्यादा तादाद में हम देख सकते हैं वो मौकलीन हैं जो दानियल की दुआ के जवाब को रोक कर रखे हुए हैं। तो हम कैसे समझ सकते हैं कि आज आपकी दुआ किस हद तक पावरफुल होगी तो वो खुदा तक जाएगी? ये हमारे लिए आज सवाल का निशान है। मिकाएल के लिए आप दूसरा हवाला भी आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, और उसको भी गौर कर सकते हैं। यहूदा का जो खत है उसके पहले बाब की 9वीं आयत को अगर आप देखें तो वहाँ पर मूसा की लाश की बाबत क्या हो रही है? बहस हो रही है। किससे? हदीस से। मूसा की लाश की बाबत जो है बहस हो रही है। ये आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। यहूदा का खत उसका पहला बाब और उसकी 9वीं आयत देख सकते हैं। तीसरी, अब ये जो अगले 5 रिश्तेदार हैं जिनकी बाबत मैं आपको सिखाने लगा हूँ या बताने लगा हूँ, ये बड़े अहम हैं। शायद मिकाएल और जब्राइल के बारे में आपने कई बार सुन भी रखा हो या कई बार नाम भी सुना हो, लेकिन इनके बारे में आपने शायद पहले कभी नहीं सुना होगा। हालेलुया, हालेलुया। आपकी आवाजें बताएंगी कि मैं आगे बढ़ूं या ना बढ़ूं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तीसरा है
सरगील, सरगील, ये एक ऐसा फरिश्ता है जिस फरिश्ते का जो नाम में मतलब पाया जाता है वो है मौत का फरिश्ता। क्या है? मौत का फरिश्ता। अक्सर आपने सुना होगा, कई लोगों से सुना भी होगा कि जी मौत का जो है वो फरिश्ता आ चुका है, वो उसकी जान वेंटिलेटर पर है, वो ऐसे है, वो ऐसे है, वो ऐसे। कई बार हो सकता है सुना भी हो, लेकिन जब हम इसको देखते हैं कहाँ पर, खरूज उसके 11वें बाब की 5वीं और 6वीं आयत में देखते हैं। खरूज उसका 11वां बाब और उसकी 5वीं और 6वीं आयत अगर आप देखें, जो लिख रहे हैं लोग वो नोट डाउन कीजिए। वहां पर आप देख सकते हैं कि पैलौठों के जो हलाकत का खुदा ने 10 आफतों में से आखिरी आफत जो तमाम मिस्रियों पर भेजी कि उनके पैलौठे जो लौंडियों के जो चक्की पीस रही हैं उनके और कोई भी सिपाही के पैलौठा जो था वो उस दिन मर जाना था। और उस रात वहां पर मौत का फरिश्ता गिरा। कौन सा फरिश्ता गिरा? ये वो फरिश्ता था जिसको कहा जाता है ये मौत का फरिश्ता है, जो उस जगह को गिरा और उन सबको हलाक किया। लेकिन बनी इस्राएल के तमाम घरों पर जब बेअर्पणे का लहू था, जो उस वक्त तो मसीह ने अपनी जान कुर्बान नहीं की, लेकिन उस वक्त जो उन्होंने यकसला पर्रा लिया, उसके खून को जब लगा दिया, उस खून का मतलब क्या था कि उस घर में, उस घर के पैलौठे को उसने नहीं हलाक कर। दूसरा, इसकी एक और मिसाल आपके सामने रखता हूँ, हिजकिय्याह की मौत की बात। किसकी? हिजकिय्याह की मौत। यशायाह 38वें बाब में आप पढ़ सकते हैं। हिजकिय्याह की जो मौत है वो क्या थी? वहां पर भी यशायाह जब ये बता कर चला गया तो वो मौत का फरिश्ता जो है वो आ चुका है। तो हिजकिय्याह ने दीवार की तरफ सारों कतार होकर मुंह किया और खुदा से मिन्नत की, और जब खुदा से मिन्नत की तो खुदा ने उसकी उम्र को बढ़ा दिया और ये फरिश्ता वहां से मूव कर गया, वहां से चला गया। अक्सर हम लोगों को देखते हैं कि मजाक भी उड़ाते हैं कि मौत का फरिश्ता जैसे एप्लीकेबल होता है, इस तरह से बहुत सी और भी चीज़ें हैं, इसमें हम मज़ीद डिटेल में बात करेंगे। आप पढ़ सकते हैं वो हवाला, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो 11वें बाब की 5वीं और 6वीं आयत है। और मुल्क मिस्र के सब पैलौठे फराउन जो तख्त पर बैठा है उसके पैलौठे से लेकर वो लौंडी जो चक्की पीसती है उसके पैलौठे तक सब चौपाहों के पैलौठे मर जाएंगे। आगे बढ़ सकते। अब हम चौथे फरिश्ते की जानिब देखेंगे और वो फरिश्ता है ओरियल। ओरियल लफ्ज़ है ओरियल। ओरियल जो फरिश्ता है, इस फरिश्ते का जो लफ्ज़ी मतलब है वो क्या है? रोशनी देने वाला। क्या है? रोशनी देने वाला, राह दिखाने वाला। रोशनी देने वाला और राह दिखाने वाला। ये आपको मैं लास्ट में बताऊंगा कि मैं क्यों इनकी बाबत आपको सिखा रहा हूँ। अब ये जो फरिश्ता है इसकी बाबत आप अगर देखना चाहते हैं तो खरूज उसके 30वें बाब की दूसरी आयत में लिखा है, और खुदावंद का फरिश्ता एक झाड़ी में से आग के शोले में उस पर ज़ाहिर हुआ और उसने निगाह की और क्या देखता है कि एक झाड़ी में आग लगी हुई है और वो झाड़ी पसंद नहीं करती। क्या नहीं करती? पसंद नहीं करती। यहाँ पर साफ के लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है और खुदावंद के फरिश्ता एक झाड़ी में से आग के शोले, यहाँ पर लफ्ज़ जो इस्तेमाल हुआ वो रोशनी के लिए था। आगे देख सकते हैं कि वो झाड़ी पर रोशनी नुमा आग सी है, लेकिन वो झाड़ी भस्म नहीं हो रही। वो झाड़ी अगर लकड़ी है तो वो जलकर कोयला बन जाएगी या बिल्कुल सुवास बन जाएगी, बिल्कुल मट्टी सी हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। ये महसूस हो रहा है कि रोशनी से, क्योंकि वहाँ पर ये फरिश्ता ओरियल जो है वो आकर खड़ा हुआ और जिसने मूसा से बातें की। और ये हम देख सकते हैं कि हनूक के दौर में भी ये मूसा का हनूक के साथ साथ रहा। फिर हम देखते हैं कि मूसा जब 40 बरस तक और 40 दिन तक जब वो पहाड़ पर रहा तो उस पहाड़ पर से वापस आने के बाद ये फरिश्ता मूसा के साथ खड़ा था, जिसके बायस लोगों ने मूसा का चेहरा देखकर डर गए, खौफजदा हो गए कि मूसा का चेहरा कैसे जलता है, मूसा का चेहरा कैसे जलता है।
مطلب کتنا نور اور کتنی روشنی ہے اس پر. پھر اگر آپ نئے نام میں دیکھنا چاہتے ہیں تو یسوع نے کیا کہا؟ یسوع نے کہا کہ دنیا کا نور میں ہوں. دنیا کا نور میں ہوں. آگے بڑھتے ہیں. پانچویں فرشتے کی جانب ہم دیکھیں گے، وہ ہے رفائیل. رفائیل جو فرشتہ ہے، یہ یہوہ کا نام جو رافع ہے، یہوہ رافع، اس سے نکلا ہے. اور یہ فرشتہ جو ہے وہ شفا دینے والا ہے. کیا ہے؟ شفا دینے والا. اب یہ جانتے ہیں کہ جب وہ 38 برس کا شخص جو غوث کے پاس پڑا تھا، اور وہاں پر ایک واقعہ تھا جو آپ کو یاد دلائے گا. وہ مقدس یوحنا کی انجیل اس کے 5ویں باب کی 4تھی آیت میں آپ ایک واقعہ سنتے ہیں کہ حوض کے کنارے وہاں پر واقعہ کیا ہے. وہ یہ ہے کیونکہ وقت پر خداوند کا فرشتہ حوض پر اتر کر پانی کو بھگایا کرتا تھا. بڑے غور سے سنیے گا، کیونکہ وقت پر خداوند کا فرشتہ حوض پر اتر کر پانی ہلایا کرتا تھا. پانی ہلتے ہی جو کوئی پہلے اترتا سو وہ شفا پاتا، اس کی جو کچھ بیماری کیوں نہ ہو. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وہ فرشتہ ہے جو رفائیل جو فرشتہ ہے، یہ اس جگہ پر اترتا ہے اور اس پانی کو کیا کرتا ہے؟ ہلاتا ہے. جب یہ اس پانی کو ہلاتا ہے تو وہ جو کوئی بھی اس میں پہلے اتر جاتا ہے وہ کیا پاتا ہے؟ شفا پاتا ہے. وہ کیا پاتا ہے؟ شفا پاتا ہے. اب اس فرشتے کی بھی ہمیں ضرورت ہے. جو لوگ لکھ رہے ہیں کہ ان کے لیے بڑا اسپیشل ہوگا آنے والے وقت میں، اور آخر میں جب میں آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گا وہ اور بھی زیادہ آپ کے لیے اسپیشل ہو جائے گا. چھٹا ہے رگوہیل جو فرشتہ ہے وہ عہد کا فرشتہ ہے. رگوہیل جو فرشتہ ہے وہ کیا ہے؟ عہد کا فرشتہ. یہ خدا کے عہدوں کو یا خدا کے عہد و پیمان کو بات کرتے ہوئے جو عہد ہم دیکھتے ہیں ابراہیم کے تعلق سے جو عہد بندہ، اس پر ابھی ہم غور سے سنیں گے. پیدائش اس کے 15ویں باب کی 17ویں اور 18ویں آیت میں اس کے حصے میں غور کیجیے گا. وہ ایک تندور جس میں سے دھواں اٹھتا تھا دکھائی دیا، اور ایک جلتی مشعل ان ٹکڑوں کے بیچ میں سے ہو کر گزری. تو اسی کو اس خدا نے ابراہیم سے عہد کیا اور فرمایا کہ یہ ملک دریائے مصر سے لے کر اس بڑے دریا یعنی دریائے فرات تک. اب یہ وہ واقعہ تھا جب خدا نے ابراہیم سے عہد باندھا، اور ابراہیم سے عہد کیا باندھا کہ تم جانوروں کو فلاں جانور کو لے اس کے 2 حصے کر. تو میں شام کے وقت میں جب خدا کا فرشتہ اس جگہ سے ان جانوروں کے بیچ سے دھواں نما سا گزرا، یہ وہ دھواں نما وہ فرشتہ تھا جو یہ اس جگہ سے گزرا تھا، اور وہ عہد پورا ہو گیا. اور وہ عہد جو تھا وہ آپ جانتے ہیں، وہ آپ آگے ڈیٹیل میں پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ پیدائش اس کے 15ویں اور 16ویں باب کو پڑھیں تو وہاں پر آپ کو یہ بات ملے گا. آخری فرشتے کی جانب غور کریں گے، وہ ہے یمریل. یمریل جو ایک ایسا فرشتہ ہے جو مہیا کرنے والا ہے. جو کیا ہے؟ کیا کرنے والا ہے؟ مہیا کرنے والا ہے. اس کے بابت بھی صاف الفاظ میں کہاں پر لکھا ہے؟ پیدائش اس کے 22 باب کی 11ویں آیت میں. پیدائش اس کے 22 باب کی 11ویں آیت میں لکھا ہے، تب خداوند کے فرشتے نے اسے آسمان سے پکارا کہ آئے ابراہیم، آئے ابراہیم. اس نے کہا میں حاضر ہوں. اس نے کیا کہا؟ میں حاضر ہوں. تب خداوند کے فرشتے نے اسے آسمان سے پکارا. اب یہ جو وہ واقعہ آپ کو یاد ہوگا جب خدا نے ابراہیم سے کہا کہ تو اپنے بیٹے اسحاق کو کیا کر دے؟ قربان کر دے. اور ابراہیم نے بغیر سوچے سمجھے اپنے بیٹے کو لیا، اور اس کے ساتھ لکڑیاں لی، چھری لی، اور سارا وہاں پر جا کر مذبح تیار کیا. اور بیٹا اس سے پوچھ رہا ہے کہ یہ سب کچھ کیا ہے؟ وہاں پر ہمارے پاس سب کچھ ہے.